Glory to God in the highest. Today's topic is like Abraham, obey God and get blessed. Heavenly Father, I thank you for the past week. Lord, help me, your servant, to deliver the message in a fruitful way. May this message transform those who hear me. I pray in the name of Jesus. Amen. Abraham is one of the most important figures in the Bible. Abraham was born in the city of Ur of the Chaldees in Mesopotamia, that is modern-day Iraq, around the year 2000 BC. He was born as one of the three sons of Terah. Terah was a descendant of Shem, one of the three sons of Noah. Abraham is recognized as the patriarch of the Israelites, Ishmaelites, Edomites, and Midianites. The Israelites are the descendants of Abraham's grandson Jacob. The Ishmaelites are the descendants of Ishmael, the son of Abraham through Sarah's servant Hagar. The Edomites are the descendants of Abraham's grandson Esau, the brother of Jacob. The Midianites are the descendants of Midian, one of the 6 sons of Abraham through Keturah, whom Abraham married after Sarah died. Originally, Abraham's name was Abram, which means the father is exalted. Later, God changed his name to Abraham, meaning father of a multitude. God's everlasting covenant with Abraham's descendants has passed down through Isaac's bloodline. In Genesis chapter 12, we see God calls Abraham. When Abraham was 75 years old, God asked Abraham to leave his country, Haran, relatives, father's house, and go to the land which God would show him. God promised him in Genesis 12 verses 2 and 3, and I will make you a great nation, and I will bless you and make your name great, and so you shall be a blessing. And I will bless those who bless you, and the one who curses you, I will curse. And in you all the families of the earth will be blessed. Abraham obeyed God and left the land with his wife Sarai, whom God later named Sarah. His nephew Lot also went with him. He took with him all their possessions they had accumulated and all the persons they had acquired in Haran and came to the land of Canaan. At that time the Canaanites lived there. The Lord appeared to him again and said that he would give the land of Canaan to his descendants. So Abraham built an altar there to the Lord who appeared to him. He pitched a tent on the mountain to the east of Bethel. There he built an altar to the Lord and called upon the name of the Lord. Then he continued journeying and came to Negev. Always God protected Abraham and Sarah. In chapter 12 of Genesis, we see there was a famine in Canaan. When a severe famine hit the land, Abraham went to Egypt and lived there. As Abraham's wife was very beautiful, he got scared that the people might kill him and take his wife. So he forced Sarah to lie that she was his sister. Because of that lie, the Pharaoh took Sarah as his wife, thinking that it was his sister. The Pharaoh treated Abraham well for Sarah's sake and gave him sheep, oxen, donkeys, male and female servants, and female donkeys and camels. But the Lord struck Pharaoh and his house with great plagues because of Sarah. When the Pharaoh realized the truth about Sarah, he asked Abraham why he did not tell the truth and asked him to leave with his wife and belongings. The Pharaoh's men escorted him away with his wife and belongings.
In chapter 14 of the book of Genesis, we see Abraham's love for his nephew, Lot. 4 kings of the neighboring countries came to war with Sodom and Gomorrah and defeated them. Abraham's nephew lived in Sodom. Then they took all the goods of Sodom and Gomorrah, their food supply, women, and their other people. They also took Lot, Abraham's nephew, as captive, took his possessions, and departed. When Abraham came to know this, he sent 318 of his trained men, and they pursued the enemies. They brought back all the goods, Lot with all his possessions, and also women and the people. Melchizedek, king of Salem and priest of God Most High, blessed Abraham and said in Genesis 14 verse 19, "Blessed be Abraham of God Most High, possessor of heaven and earth, and blessed be God Most High, who has delivered your enemies into your hand." In Genesis chapter 13, we see Abraham and Lot God separate. As the possessions of both were so great, they were not able to stay together. There was a strife between the herdsmen of Abraham's livestock and Lot's livestock. In order to avoid further strife, Abraham suggested to Lot to choose the land he wanted and to go 2 different ways. Lot chose the valley of Jordan as it was well watered. Abraham settled in the land of Canaan. Out of his love for him, Abraham allowed Lot to choose whatever land he wanted. God was pleased with Abraham's decision. In Genesis chapter 13 verses 14 to 18, we see that then God asked Abraham to lift up his eyes and look at all the 4 directions as far as he could see. Then God promised him to give all those lands to him and his descendants forever. Then Abraham moved his tent by the oaks of Mamre in Hebron, and there he built an altar to the Lord. In Genesis chapter 15, we see God promises descendants for Abraham. The Lord promised to Abraham in a vision that his reward would be great. With unhappiness, Abraham told God that his heir would be Eliezer of Damascus, as he was childless. In verse 4, the Lord said to Abraham, "This man will not be your heir, but one who will come forth from your own body, he shall be your heir." In verse 5, the Lord took him outside and said, "Now look toward the heavens and count the stars, if you are able to count them." Verse 6, then he believed in the Lord, and he reckoned it to him as righteousness. In Genesis chapter 17, we see God changes Abraham's and Sarai's names. When Abraham was 99 years old, God appeared to him and reminded him about his covenant with him and promised that he would be father of a multitude of nations. Verse 5, "No longer shall your name be called Abram, but your name shall be Abraham. For I have made you the father of a multitude of nations." Abram means God be exalted, and Abraham means father of a multitude. Also, God told Abraham to change the name of her wife Sarai to Sarah. Verse 16, God said, "I will bless her, and indeed I will give you a son by her. Then I will bless her, and she shall be a mother of nations. Kings of peoples will come from her." In Genesis chapter 17, God confirms the birth of Isaac. God confirmed with Abraham that Sarah would give birth to a son within a year and asked him to name him Isaac. Also, God promised him that he would establish an everlasting covenant
with Isaac for the descendants after him. In Genesis chapter 17, we see the covenant of circumcision. God made a covenant with Abraham. Verses 6 to 8 says, I will make you exceedingly fruitful, and I will make nations of you, and kings will come forth from you. I will establish my covenant between me and you and your descendants after you throughout their generations for an everlasting covenant to be God to you and to your descendants after you. I will give to you and to your descendants after you the land of your sojourning, all the land of Canaan, for an everlasting possession, and I will be their God. Verse 9, God said further to Abraham, now as for you, you shall keep my covenant, you and your descendants after you throughout their generations. Verse 10, this is my covenant which you shall keep between me and you and your descendants after you. Every male among you shall be circumcised. God established circumcision as a sign of the covenant between God and Abraham. God instructed that every male in the house who is 8 days old should be circumcised throughout the generations. On the same day, Abraham and his entire household were circumcised. Abraham was 99 years old and his son Ishmael was 13 years old when they did circumcision. In Genesis chapter 16, we see Hagar and Ishmael in the life of Abraham. After 10 years of God's promise, no child was born to them. Because of the force of Sarah, Abraham made a physical relationship with Hagar, Sarah's maid. Ishmael was born to him at the age of 86. Again in Genesis chapter 18, we see God sent 3 angels to Abraham's house. God sent 3 angels to Abraham's house. They appeared like 3 men. Abraham prepared a sumptuous meal for them and they ate. The angels gave Abraham a message that Sarah would give birth to a son within a year. It happened exactly like that. In Genesis chapter 21, we see the birth of Isaac. Abraham was 100 years old when Isaac was born to him. He circumcised his son on the 8th day as God had commanded him. In Genesis chapter 21, we see Hagar and Ishmael were sent away because of the problems in the house. Abraham was reluctant to do that, but God said to Abraham to listen to Sarah. Abraham obeyed God. God told Abraham that Ishmael would be his descendant too, and that he would make a great nation out of him. In Genesis chapter 2, we see God tested Abraham's faith. God asked Abraham to go to the land of Moriah and offer his son Isaac as a burnt offering on one of the mountains God would show. He made Isaac carry the wood, and he carried the fire and the knife. When Isaac asked where the lamb for the offering was, Abraham said in verse 8, God will provide for himself the lamb for the burnt offering, my son. When they arrived at the place, Abraham built the altar there, arranged the wood, bound Isaac and laid him on top of the wood. Abraham stretched out his hand and took the knife to slay his son. The angel of the Lord called Abraham from heaven and said in verse 12, do not stretch out his hand against the lad and do nothing to him, for now I know that you fear God, since you have not withheld your son, your only son, from me. Then Abraham saw a ram caught in the thicket by his horns. He got the ram and offered as a burnt offering. The angel of the Lord called Abraham and blessed him again and said in verses 17 and 18, indeed, I will greatly bless you, and I will greatly multiply your seed as the stars of the heavens and as the sand which is on the seashore,
and your seed shall possess the gate of their enemies. In your seed all the nations of the earth shall be blessed, because you have obeyed my voice. In Genesis chapter 18, we see Abraham pleads for Sodom. Before destroying the cities of Sodom and Gomorrah, the Lord allowed Abraham to bargain with him. Abraham started asking the Lord if he would destroy the cities if there were 50 righteous people. The Lord said no. Before departing, the Lord agreed to Abraham that he would not destroy the cities if there were 10 righteous people. The angel saved the family of his nephew Lot before destroying the cities. It was because of God's love for Abraham that Lot's family was removed from Sodom. In chapter 23, we see the death of Sarah. Sarah died at Hebron in the land of Canaan at the age of 127. Abraham wanted to buy the field and the cave of Machpelah to bury Sarah, but the owner was ready to give it free to Abraham as the people respected him a lot. Abraham insisted on paying for the field and the cave, and it happened. Sarah was buried there. In Genesis chapter 25, we see the death of Abraham. Abraham died at the age of 175. Abraham gave all that he had to Isaac. To Ishmael and to the 8 sons of Keturah, Abraham gave gifts while he was still living and sent them away from Isaac. His sons Isaac and Ishmael buried him in the same grave where Sarah was buried. In conclusion, the life of Abraham is a testament to the power of faith, obedience, and trust in God. Abraham had a long and challenging journey. Throughout this journey, he worked hard and experienced grief and blessings. We know through Abraham that God always keeps his promises. We may not have all the answers, but God surely does. The life and legacy of Abraham continues to influence the world today. Despite the challenges he faced, he remained steadfast in his commitment to God. Additionally, his covenant with God is seen as the precursor to the new covenant established by Jesus Christ. Abraham is mentioned many times throughout the books of the Old Testament and New Testament. The covenant that God made with Abraham showcases an incredible relationship between God and man. This everlasting promise outlines God's commitment to not only Abraham, but to all of Abraham's descendants. It signifies that God desires from his children an everlasting commitment. Now, what about us? Are we living up to the covenant Jesus Christ made with us through his bloodshed? Are we honest to each other and God? Do we trust in the power of God or the power of man? Do we surrender to God? Do we humble ourselves before God or keep pride in our heart? Do we obey God? When we obey parents, elders, and authorities, we really obey God and get blessed. Let us all keep the faith and trust in God, obey him, and get blessed like Abraham. Our blessing will be passed to our generations. With this, the message ends. Heavenly Father, I glorify your name. Lord, bless each and everyone who hears this message. Lord, help everyone to have strong faith in God, build up a strong relationship with God, obey his commandments, commit to God in all situations, and to get blessed now and in our generations. I pray in the precious name of Jesus Christ. Amen. ദൈവതിരുനാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടായിരിക്കട്ടെ. ഇന്നത്തെ ചിന്താവിഷയം, അബ്രഹാമിനെ പോലെ ദൈവത്തെ അനുസരിച്ച് അനുഗ്രഹം പ്രാപിക്കുക. കാരുണ്യവാനായ സ്വർഗ്ഗസ്ഥ പിതാവേ, കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയ്ക്കായി നന്ദി പറയുന്നു. ഇന്നത്തെ സന്ദേശം വേണ്ടതുപോലെ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് കൈമാറുവാൻ ഈ ദാസിയെ സഹായിക്കണമേ. കേൾക്കുന്നവരിൽ ഒരു രൂപാന്തരം ഉണ്ടാക്കുവാൻ ഇടയാക്കണമേ. യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ. അബ്രഹാം ബൈബിളിലെ
ഉന്നതരായ വ്യക്തികളിൽ ഒരാളാണ്. എബ്രഹാം ജനിച്ചത് മെസൊപ്പൊട്ടേമിയയിലുള്ള, അതായത് ഇന്നത്തെ ഇറാഖ്, ഊർ എന്ന സ്ഥലത്താണ്. ഏതാണ്ട് 2000 BC-യിലാണ് ജനിച്ചത്. തേരഹിന്റെ 3 പുത്രന്മാരിൽ ഒരാളായിട്ടാണ് ജനിച്ചത്. തേരഹ് നോവായുടെ 3 പുത്രന്മാരിൽ ഒരാളെ ഷെമ്മിന്റെ സന്തതി പരമ്പരയിൽപ്പെട്ട ആളാണ്. എബ്രഹാം പലരുടെയും പിതാവായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നു. ഇസ്രായേല്യരുടെയും ഇഷ്മായേല്യരുടെയും ഏദോമ്യരുടെയും മിദ്യാന്യരുടെയും പിതാവായിട്ടാണ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത്. ഇസ്രായേല്യര് എബ്രഹാമിന്റെ കൊച്ചുമകനായ യാക്കോബിന്റെ സന്തതി പരമ്പരകളായിട്ട് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. ഇഷ്മായേല്യര് എബ്രഹാമിന് സാറായുടെ സെർവന്റായ ഹാഗാറിൽ ജനിച്ച ഇഷ്മേലിന്റെ സന്തതി പരമ്പരകളാണ്. ഏദോമ്യർ എബ്രഹാമിന്റെ കൊച്ചുമകനായ, അതായത് യാക്കോബിന്റെ സഹോദരനായ മൂത്ത സഹോദരനായ ഏശാവിന്റെ സന്തതി പരമ്പരകളാണ്. മിദ്യാന്യർ സാറായുടെ മരണശേഷം കെത്തൂറായിൽ ഉണ്ടായ 8 മക്കളിൽ ഒരാളായ മിദ്യാന്റെ സന്തതി പരമ്പരകളാണ്. ആദ്യമായിട്ട് എബ്രഹാമിന്റെ പേര് എബ്രാം എന്നായിരുന്നു. അതിൻ്റെ അർത്ഥം പിതാവ് ഉയർത്തപ്പെടുന്നു. പിന്നീട് ദൈവമാണ് ആ പേര് മാറ്റി എബ്രഹാം എന്നാക്കിയത്. ബഹുജാതികളുടെ പിതാവാണ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. എബ്രഹാമും ദൈവവുമായിട്ടുള്ള ഉടമ്പടി ഇസഹാക്കിന്റെ ബ്ലഡ് ലൈനിൽ കൂടിയാണ് സന്തതി പരമ്പരകളിലേക്ക് പകർത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 12-ാം അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് കാണാം, ദൈവം എബ്രഹാമിനെ വിളിക്കുന്നു. എബ്രഹാമിന് 75 വയസ്സുള്ളപ്പോൾ ദൈവം ഒരിക്കൽ എബ്രഹാമിനെ വിളിച്ചിട്ട്, നിന്റെ രാജ്യമാകുന്ന ഹരാനിൽ നിന്നും നീ അവിടുന്ന് പോകുക, നിന്റെ ബന്ധുക്കളെയും നിന്റെ പിതൃഭവനത്തെയും നിനക്കുള്ള എല്ലാവരെയും ഉപേക്ഷിച്ച് നീ പോകുക, ഞാൻ നിനക്ക് കാണിച്ചു തരുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുക എന്ന് പറഞ്ഞു. അതിൻ്റെ 2-3 വചനങ്ങളിൽ ദൈവം പറഞ്ഞു, ഞാൻ നിന്നെ വലിയൊരു ജാതിയാക്കും, നിന്നെ അനുഗ്രഹിച്ച് നിന്റെ പേർ വലുതാക്കും, നീ ഒരു അനുഗ്രഹമായിരിക്കും, നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നവരെ ഞാൻ അനുഗ്രഹിക്കും, നിന്നെ ശപിക്കുന്നവരെ ഞാൻ ശപിക്കും, നിന്നിൽ ഭൂമിയിലുള്ള സകല വംശങ്ങളും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും എന്ന്. അങ്ങനെ എബ്രഹാം ദൈവം പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് ഭാര്യയായ സാറായെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ട് അവിടുന്ന് വിട്ടു. കൂടെ സഹോദരപുത്രനായ ലോത്തിനെയും കൂടെ കൊണ്ടുപോയി. അവന്റെ എല്ലാ സമ്പത്തും അവന്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നു. അവന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന കുറെ ആളുകളെയും അവൻ കൂടെ കൊണ്ടുപോയി. അങ്ങനെ കനാൻ ദേശത്ത് എത്തി. ആ സമയത്ത് കനാന്യരാണ് കാനാൻ ദേശത്ത് താമസിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. ദൈവം വീണ്ടും എബ്രഹാമിന് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് പറഞ്ഞു, ഈ കാനാൻ ദേശം നിന്റെ സന്തതി പരമ്പരകൾക്ക് ഞാൻ തരുമെന്ന്. അവിടെ ദൈവം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടെടുത്ത് ഒരു അൾത്താരി ഉണ്ടാക്കി ദൈവത്തെ എബ്രഹാം നമസ്കരിച്ചു. ബഥേലിന്റെ കിഴക്ക് വശത്തുള്ള ഒരു മലയിലേക്ക് പോയി അവിടെ ഒരു കൂടാരം അടിച്ചു. അവിടെയും ഒരു അൾത്താര ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കി ദൈവനാമത്തെ എബ്രഹാം വിളിച്ചപേക്ഷിച്ചു. അവിടുന്ന് വീണ്ടും യാത്ര ചെയ്ത് നെഗേവ് എന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് വന്നു. എബ്രഹാമിനെ സാറായെയും ദൈവം എപ്പോഴും പരിപാലിച്ചിരുന്നു. അതിന്റെ 12-ാമത്തെ അധ്യായം, ഉൽപ്പത്തി 12-ാമത്തെ അധ്യായം നമുക്ക് കാണാം, വലിയ ഒരു ക്ഷാമം കനാൻ ദേശത്തുണ്ടായപ്പോൾ അവർ ഈജിപ്തിലേക്ക് പോകുവാനായിട്ട് ഇടയായി. അവിടെ ഈജിപ്തിൽ പോയി താമസിച്ചപ്പോൾ എബ്രഹാമിന് ഒരു പേടിയുണ്ടായിരുന്നു. സാറ സുന്ദരിയായ ഒരു സ്ത്രീ ആയിരുന്നതുകൊണ്ട് സാറായെ തട്ടിയെടുക്കുവാൻ വേണ്ടി ആരെങ്കിലും എബ്രഹാമിനെ കൊല്ലുമോ എന്ന് പേടിച്ച് സാറ സഹോദരിയാണെന്ന് പറയണമെന്ന് സാറായോട് പറഞ്ഞ് സഹോദരിയാണെന്നാണ് അവിടെയെല്ലാം അറിയപ്പെട്ടത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫറവോ സാറായെ ഭാര്യയായിട്ട് കൊണ്ടുപോകാനിടയായി. എബ്രഹാമിന് വലിയ ആനുകൂല്യങ്ങളൊക്കെ ഫറവോ ചെയ്തു കൊടുത്തു. ചോദിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു. കാളകളെയും കുതിരകളെയും കഴുതകളെയും സ്ത്രീകളെയും, അതായത് സെർവൻസായിട്ട് ജോലിക്കാരായിട്ട് സ്ത്രീകളെയും അങ്ങനെ പലതും ഒക്കെ എബ്രഹാമിന് കൊടുത്തു. എബ്രഹാമിനെ സന്തോഷിപ്പിച്ചു.
എന്നാൽ ദൈവത്തിന് അത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് ദൈവം എന്ത് ചെയ്തു? ദൈവം പല പ്ലേഗുകൾ, പല ബാധകൾ അയച്ച് ഈ ഫറവോയെ ശല്യപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ ഫറവോയ്ക്ക് മനസ്സിലായി ഇത് സാറ സഹോദരിയല്ല, എബ്രഹാമിന്റെ ഭാര്യയാണെന്ന്. ഫറവോ ചോദിച്ചു, എന്തുകൊണ്ടാണ് നീ എന്നോട് സത്യം പറയാത്തതെന്ന്. പിന്നെ എബ്രഹാമിനെ അവിടെ നിൽക്കാൻ അനുവദിച്ചില്ല. സർവ്വസാധനങ്ങളും എടുത്ത് എബ്രഹാമും സാറായും അവിടം വിട്ട് പോകുവാൻ വേണ്ടി പറയുകയും ഫറവോന്റെ ആളുകൾ അവരെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് അവിടം വിട്ടുപോകുവാൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്തു. എബ്രഹാം സ്വന്തം സഹോദരപുത്രനായ ലോത്തിനെ വളരെയധികം സ്നേഹിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ളത് അതിന്റെ 14-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ, ഉൽപ്പത്തി 14-ന്റെ അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു. അയൽ രാജ്യങ്ങളായ നിന്ന് 4 രാജാക്കന്മാർ വന്ന് സോദോം ആൻഡ് ഗോമോറ ഈ സ്ഥലങ്ങളെ ആക്രമിച്ച്, സോദോമിലായിരുന്നു ലോത്ത് താമസിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. അവിടുത്തെ എല്ലാ സാധനങ്ങളും, ഫുഡ് സപ്ലൈ, സ്ത്രീകളെയും മറ്റനേകം ആൾക്കാരെയും വസ്തുവകളൊക്കെ കൊണ്ട് അവർ സ്ഥലം വിട്ടു. ആ സമയത്ത് എബ്രഹാം അവിടെ ഇല്ലായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് ഇത് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എബ്രഹാം പരിശീലിപ്പിച്ച 318 പുരുഷന്മാരെ അങ്ങോട്ട് അയച്ചിട്ട് ഇവർ കൊണ്ടുപോയ സാധനങ്ങൾ മുഴുവൻ തിരികെ പിടിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അത് മുഴുവൻ തിരിച്ച് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മൽക്കിസദേക്ക്, അതായത് സലേം രാജാവും അവിടുത്തെ ഒരു പുരോഹിതനുമായിരുന്ന മൽക്കിസദേക്ക് എബ്രഹാമിനോട് പറയുന്നു, അതിന്റെ 19-ാമത്തെ വചനത്തിൽ 14-19, സ്വർഗത്തിനും ഭൂമിക്ക് നാഥനായി അത്യുന്നതനായ ദൈവത്താൽ എബ്രഹാം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുമാറാകട്ടെ എന്ന്. കുറെ കഴിഞ്ഞ് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 13-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം എബ്രഹാമും ലോത്തും രണ്ടായിട്ടും മാറുന്നു. അവർക്ക് ഒത്തിരി വസ്തുവകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഒത്തിരി സമ്പത്തുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ജോലിക്കാരുടെ ഇടയ്ക്ക് എപ്പോഴും വഴക്കൊക്കെ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് എബ്രഹാം ലോത്തിനോട് പറഞ്ഞു, നിനക്കിഷ്ടമുള്ള സ്ഥലമൊക്കെ എടുത്ത് നീ മാറി താമസിച്ചോ, അതായിരിക്കും സൗകര്യമെന്ന് പറഞ്ഞു. ലോത്തിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട യോർദാൻ നദിയുടെ തീരത്തുള്ള വെള്ളമൊക്കെ ധാരാളം ഉള്ള ആ ഏരിയ നോക്കി, കൃഷിക്ക് പറ്റിയ സ്ഥലം നോക്കി ആ ഭാഗങ്ങൾ എടുത്തു. എബ്രഹാം അത് സമ്മതിച്ചു, ഒരു കുഴപ്പവുമില്ലാതെ. അത് ലോത്തിനോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ടാണ് നീ ഇഷ്ടമുള്ളത് എടുത്തോളാൻ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ എബ്രഹാമിന്റെ ആ തീരുമാനം ദൈവത്തിനും വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അങ്ങനെ അവർ രണ്ടായി മാറി. 13-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 14 മുതൽ 18 വരെയുള്ള വചനങ്ങളിൽ കാണുന്നു, ദൈവം അബ്രഹാമിന് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് അബ്രഹാമിനോട് പറഞ്ഞു, നീ നിന്റെ തലയുയർത്തി 4 വശത്തേക്ക് നീ നോക്കുക. നിന്റെ കണ്ണ് എവിടെയൊക്കെ എത്തുന്നോ ആ സ്ഥലങ്ങൾ മുഴുവനും നിന്റെ സന്തതി പരമ്പരകൾക്ക് ഞാൻ അവകാശമായി തരും എന്ന്. അപ്പോൾ എബ്രഹാം മാമരയുടെ തോപ്പിൽ, ഹെബ്രോണിലുള്ള മാമരയുടെ തോപ്പിൽ അവിടെ പോയി ദൈവത്തിനൊരു അൾത്താരി ഉണ്ടാക്കി ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. വീണ്ടും ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 15-ാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ദൈവം വീണ്ടും എബ്രഹാമിന് സന്തതി പരമ്പരകളെ കൊടുക്കുമെന്ന് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. എബ്രഹാമിന് ഒരു ദർശനം കൊടുത്തിട്ട് ദൈവം പറയുന്നു, നിനക്ക് പല റിവാർഡുകൾ, പ്രതിഫലങ്ങൾ ഞാൻ തരുമെന്ന്. അപ്പോൾ സങ്കടപ്പെട്ട എബ്രഹാം ദൈവത്തോട് ചോദിക്കുകയാണ്, എനിക്ക് എന്ത് പ്രതിഫലമാണ് തരാനുള്ളത്? ഞാൻ മക്കളില്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തിയല്ലേ? ഡമാസ്കസ്കാരനായി എലിയാസർ അല്ലേ, അവനല്ലേ ഉള്ളൂ എനിക്കാകെ ഉള്ളത്, അല്ലാതെ എനിക്ക് മക്കളൊന്നും ഇല്ലല്ലോ. അപ്പോൾ അതിന്റെ 4-ാമത്തെ വചനത്തിൽ ദൈവം പറഞ്ഞു, അവൻ നിന്റെ അവകാശമാകില്ല, നിന്റെ ഉദരത്തിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്നവൻ തന്നെ നിന്റെ അവകാശിയാകും എന്ന് അവന് യഹോവയുടെ അരുളപ്പാടുണ്ടായി. 5-ാമത്തെ വചനത്തിൽ ദൈവം പറഞ്ഞു, പിന്നെ അവനെ പുറത്തു കൊണ്ടുവന്ന് നീ ആകാശത്തേക്ക് നോക്കുക, നക്ഷത്രങ്ങളെ എണ്ണുവാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ എണ്ണുക എന്ന് കൽപ്പിച്ചു. നിന്റെ സന്തതി ഇങ്ങനെയാകും എന്നും അവനോട് കൽപ്പിച്ചു. 6-ാമത്തെ വചനത്തിൽ ദൈവം പറഞ്ഞു, അവൻ യഹോവയിൽ വിശ്വസിച്ചു, അത് അവനവന് നീതിയായി കണക്കിട്ടു എന്ന്. ഇനി ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 17-ാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എബ്രാമിന്റെയും സാറായിയുടെയും പേര് ദൈവം മാറ്റുന്നത് നമുക്ക് കാണാം. അപ്പോൾ എബ്രഹാമിന് 99 വയസ്സായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. ദൈവം എബ്രഹാമിനെ ഓർപ്പിച്ചു. ദൈവം എബ്രഹാമായിട്ട് ചെയ്ത ഉടമ്പടിയെക്കുറിച്ച് ഓർപ്പിക്കുകയും നീ ബഹുജാതികൾക്ക് പിതാവ് ആകുമെന്നുള്ള ഉടമ്പടി വീണ്ടും അവനെ ഓർപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിന്റെ 5-ാമത്തെ വചനത്തിൽ
പറയുന്നു, ഇനി നിന്നെ എബ്രാം എന്നല്ല വിളിക്കേണ്ടത്, ഞാൻ നിന്നെ ബഹുജാതികൾക്ക് പിതാവാക്കിയിരിക്കാൻ നിന്റെ പേര് അബ്രഹാം എന്നിരിക്കണമെന്ന്. അതുപോലെ തന്നെ നിന്റെ ഭാര്യയുടെ പേര് സാറായി എന്നല്ല സാറ എന്നായിരിക്കണമെന്നും പറഞ്ഞു. 16-ാമത്തെ വചനത്തിൽ പറഞ്ഞു, ഞാൻ അവളെ അനുഗ്രഹിച്ച് അവളിൽ നിന്ന് നിനക്കൊരു മകനെ തരും, ഞാൻ അവളെ അനുഗ്രഹിക്കുകയും അവൾ ജാതികൾക്ക് മാതാവായി തീരുകയും ജാതികളുടെ രാജാക്കന്മാർ അവളിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് അരുളി ചെയ്തു. ഇനി ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 17-ാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇസഹാക്കിന്റെ ജനനം ദൈവം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നത് നമുക്ക് കാണാം. ദൈവം പറഞ്ഞു, 1 വർഷത്തിനകം സാറ ഒരു മകനെ പ്രസവിക്കും, അവന്റെ പേര് ഇസഹാക്ക് എന്നായിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ ഇസഹാക്കുമായിട്ട് ഒരു ഉടമ്പടി ഉണ്ടാക്കുമെന്നും അത് അവന്റെ സന്തതി പരമ്പരകളിലേക്ക് ആ ഉടമ്പടി ആയി മാറും എന്നും ദൈവം കൽപ്പിച്ചു. ഇനി 17-ാമത്തെ അധ്യായത്തില് പരിച്ഛേദന എന്ന ഉടമ്പടിയെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് കാണാം. അതിന്റെ 6 മുതൽ 8 വരെ ഉള്ള വചനങ്ങളിൽ ദൈവം പറഞ്ഞു, ഞാൻ നിന്നെ അധികമായി വർദ്ധിപ്പിച്ച് അനേക ജാതികളാക്കും, നിന്നിൽ നിന്ന് രാജാക്കന്മാരും ഉത്ഭവിക്കും, ഞാൻ നിനക്കും നിന്റെ ശേഷം നിന്റെ സന്തതിക്കും ദൈവമായിരിക്കേണ്ടത് ഞാൻ എനിക്കും നിനക്കും നിന്റെ ശേഷം തലമുറയായി നിന്റെ സന്തതിക്കും മധ്യേ എന്റെ നിയമത്തെ നിത്യ നിയമമായി സ്ഥാപിക്കും. ഞാൻ നിനക്കും നിന്റെ ശേഷം നിന്റെ സന്തതിക്കും നീ പ്രവാസം ചെയ്യുന്ന ദേശമായ കനാൻ ദേശമൊക്കെയും ശാശ്വത അവകാശമായി തരും, ഞാൻ അവർക്ക് ദൈവവുമായിരിക്കുമെന്ന് 9-ാമത്തെ വചനത്തിൽ എബ്രഹാമിനോട് ദൈവം പറഞ്ഞു. ദൈവം പിന്നെയും എബ്രഹാമിനോട് അരുളി ചെയ്ത്, നീയും നിന്റെ ശേഷം തലമുറയായി നിന്റെ സന്തതിയും എന്റെ നിയമം പ്രമാണിക്കണം. 10-ാമത്തെ വചനത്തിൽ, എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് നിന്റെ ശേഷം നിന്റെ സന്തതിക്ക് മധ്യേ ഉള്ളതും നിങ്ങൾ പ്രമാണിക്കേണ്ടതുമായ എന്റെ നിയമം ആണിത്, നിങ്ങളിൽ പുരുഷപ്രതിയൊക്കെയും പരിച്ഛേദന ഏൽക്കണം എന്നും. അങ്ങനെയാണ് പരിച്ഛേദന എന്ന ഉടമ്പടി ദൈവവും എബ്രഹാമും തമ്മിൽ ഉണ്ടാക്കിയത്. എല്ലാ പുരുഷപ്രജയും ജനിച്ച് 8-ാമത്തെ ദിവസം പരിച്ഛേദന ഏൽക്കണം. ഇത് തലമുറയായിട്ടുള്ള നിയമമാണെന്ന് എബ്രഹാമിനോട് കൽപ്പിച്ചു. അപ്പോൾ എബ്രഹാമിന് 99 വയസ്സുണ്ടായിരുന്നു. ഹാഗാറിൽ നിന്ന് ജനിച്ച ഇഷ്മയാലിന് 13 വയസ്സായിരുന്നു. 2 പേരും ഒരേ ദിവസം തന്നെ പരിച്ഛേദന ഏൽക്കുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ അവിടെ ആ ഉടമ്പടി തുടങ്ങുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി 16-ാമത്തെ അധ്യായത്തില് ഹാഗാറും ഇഷ്മയേലും എബ്രഹാമിന്റെ ജീവിതത്തിൽ വന്നതിനെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. അതേക്കുറിച്ച് ചുരുക്കമായിട്ട് പറയട്ടെ. ദൈവം വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് 10 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും ഒരു മകനും ഉണ്ടാകാത്തതിനാൽ സാറായുടെ നിർബന്ധപ്രകാരം വേലക്കാരിയായ ഹാഗാറിനെ സമീപിക്കാൻ എബ്രഹാമിനോട് പറയുകയും അങ്ങനെ നിർബന്ധം മൂലം എബ്രഹാം അങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തു. എബ്രഹാം 86 വയസ്സുമുള്ളപ്പോഴാണ് ഇഷ്മയേൽ എന്ന പുത്രൻ ജനിക്കുന്നത്. 18-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ 3 ദേവദൂതന്മാർ എബ്രഹാമിന്റെ വീട്ടിൽ വരുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്നു. അവർ സാധാരണ മനുഷ്യരെ പോലെയാണ് ഇരുന്നത്. അവർക്ക് എബ്രഹാം നല്ലൊരു വിരുന്നൊരുക്കുകയും എബ്രഹാമിനോടൊപ്പം ഭക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്നു. അങ്ങനെ ഈ ഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഈ ദേവദൂതന്മാർ എബ്രഹാമിന് സന്ദേശം കൊടുത്തു, അടുത്ത വർഷം ഈ സമയത്ത് നിനക്കൊരു പുത്രൻ ജനിച്ചിരിക്കുമെന്ന്. അപ്രകാരം തന്നെ ഇസഹാക്ക് ജനിക്കുകയും ചെയ്തു. ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 21-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നു, എബ്രഹാമിന് 100 വയസ്സുള്ളപ്പോൾ ഇസഹാക്ക് ജനിച്ചു. 8 ദിവസമായപ്പോൾ പ്രായമായപ്പോൾ ഇസഹാക്കിന് പരിച്ഛേദന കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്നു. ഇനി 21-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നു, കുടുംബത്തിൽ പല പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായപ്പോൾ ഹാഗാറിനെയും ഇഷ്മയേലിനെയും വീട്ടിൽ നിന്നും കൊടുക്കേണ്ടതൊക്കെ കൊടുത്ത് അവരെ നീക്കം ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്നു. അതിന്റെ വിശദാംശത്തിലേക്ക് പോകുന്നില്ല. ഇനി 22-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ വരുമ്പോൾ എബ്രഹാമിന്റെ വിശ്വാസത്തെ ദൈവം കഠിനമായി പരീക്ഷിക്കുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്നു. എബ്രഹാമിനോട് ദൈവം പറഞ്ഞു, നീ നിന്റെ ഏകപുത്രനായ ഇസഹാക്കിനെ ഹനനയാഗം അർപ്പിക്കുവാനായിട്ട് മോറിയ മലയിലേക്ക് പോകുക, അവിടെ വെച്ച് എവിടെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഞാൻ നിന്നോട് പറയാമെന്ന്. അങ്ങനെ ഇസഹാക്കിനെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ട് എബ്രഹാം യാത്ര തിരിക്കുന്നു. ഇസഹാക്കിന്റെ തലയിൽ അതിനുള്ള വിറക് വെച്ചു കൊടുത്തു. ഇസഹാക്ക് അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് നടന്നു. അതിനുള്ള തീ കത്തിക്കാനുള്ള സാമഗ്രികളും കത്തിയുമായി
എബ്രഹാമും നടന്നു. അവരൊന്നിച്ച് നടന്നു പോകുമ്പോൾ ഇസഹാക്ക് എബ്രഹാമിനോട് ചോദിച്ചു, ബലി കഴിക്കാനുള്ള ആട്ടിൻകുട്ടി എവിടെയാണ് എന്ന്. അപ്പോൾ അതിന്റെ 8-ാമത്തെ വചനത്തില് എബ്രഹാം മകനോട് പറയാണ്, ദൈവം തനിക്ക് ഹോമയാഗത്തിന് ഒരു ആട്ടിൻകുട്ടിയെ നോക്കിക്കൊള്ളും മകനെ എന്ന് എബ്രഹാം പറഞ്ഞു. അവർ അവിടെ ആ സ്ഥലത്തെത്തിയപ്പോൾ എബ്രഹാം അൾത്താര ഉണ്ടാക്കി അവിടെ വിറകെല്ലാം അടുക്കി ഇസഹാക്കിനെ അതിന്റെ മുകളിൽ കിടത്തിയിട്ട് ഇസഹാക്കിനെ ബലി കഴിക്കുവാനായിട്ട് കത്തിയെടുക്കുവാനായി കൈ നീട്ടി ഓങ്ങി ഇസഹാക്കിനെ വെട്ടുവാൻ ശ്രമിച്ച സമയത്താണ് ദൈവത്തിന്റെ ദൂതൻ സ്വർഗത്തിൽ നിന്നും സംസാരിക്കുന്ന സൗണ്ട് കേട്ടത്. അതിന്റെ 12-ാമത്തെ വചനത്തിൽ, ബാലന്റെ മേൽ കൈവയ്ക്കരുത്, അവനോട് ഒന്നും ചെയ്യരുത്, നിന്റെ ഏകജാതനായ മകനെ തരുവാൻ നീ മടിക്കായികൊണ്ട് നീ ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടുന്നുവെന്ന് ഞാൻ ഇപ്പോൾ അറിയുന്നു എന്ന് അവൻ അരുളി ചെയ്തു. അപ്പോൾ എബ്രഹാം നോക്കിയപ്പോൾ പരിസരത്ത് കാട്ടിൽ കൊമ്പ് കുടുങ്ങി ഒരു ആട്ടുകൊറ്റൻ കിടക്കുന്നു കണ്ടു. ആ ആട്ടുകൊറ്റനെ കൊണ്ടുവന്ന് അവിടെ ഹനനയാഗം അർപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ ദൂതൻ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് വിളിച്ച് എബ്രഹാമിനെ അനുഗ്രഹിച്ചു. അതിന്റെ 17-18 വചനങ്ങൾ, ഞാൻ നിന്നെ ഐശ്വര്യമായി അനുഗ്രഹിക്കും, നിന്റെ സന്തതിയെ ആകാശത്തിലെ നക്ഷത്രങ്ങൾ പോലെയും കടൽക്കരയിലെ മണൽ പോലെയും അത്യന്തം വർദ്ധിപ്പിക്കും, നിന്റെ സന്തതി ശത്രുക്കളുടെ പട്ടണങ്ങളെ കൈവശമാക്കും, നീ എന്റെ വാക്ക് അനുസരിച്ചതുകൊണ്ട് നിന്റെ സന്തതി മുഖാന്തരം ഭൂമിയിലുള്ള സകല ജാതികളും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും എന്ന് ഞാൻ എന്നെക്കൊണ്ട് തന്നെ സത്യം ചെയ്തിരിക്കുന്നുവെന്ന് യഹോവ അരുളി ചെയ്യുന്നു എന്ന്. ഇനി 18-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ സോദോമിന് വേണ്ടി എബ്രഹാം യാചിക്കുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്നു. സോദോം ഗോമോറായും പാപത്താൽ പെരുകിയപ്പോൾ ദൈവം അതിനെ നശിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. ലോത്ത് സോദോമിലാണ് താമസിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. അവിടെയുള്ള മനുഷ്യരെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദൈവത്തോട് എബ്രഹാം ചോദിക്കുകയാണ്, 50 പേരുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനെ നശിപ്പിക്കുമോ? ഇല്ല എന്ന് ദൈവം പറഞ്ഞു. 45 പേരുണ്ടെങ്കിൽ നശിപ്പിക്കുമോ? ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ അവസാനം 10 പേരുണ്ടെങ്കിൽ നശിപ്പിക്കുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു. ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അവിടുന്ന് ദൈവം മാറിപ്പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആ സമയത്താണ് ലോത്തിനെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ലോത്തിനെയും കുടുംബത്തെയും എബ്രഹാം അവിടുന്ന് നീക്കം ചെയ്യുന്നു. ആ രാത്രി തന്നെ അവിടുന്ന് നീക്കം ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ സോദോം ഗൊമോറ ദൈവം പിന്നീട് നശിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അതിന്റെ 23-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ സാറായുടെ മരണം നമ്മൾ കാണുന്നു. 127-ാമത്തെ വയസ്സിൽ എബ്രഹാമിന്റെ ഭാര്യയായ സാറ മരിക്കുന്നു. സാറായെ അടക്കുവാനായിട്ട് മക്പെലായിലുള്ള ഒരു ഗുഹ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് എബ്രഹാം അതിന്റെ ഉടമസ്ഥനോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ അത് ഫ്രീ ആയിട്ട് തന്നോളാം എന്ന് ആ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു. കാരണം അത്രമാത്രം എബ്രഹാമിനോട് സ്നേഹവും ബഹുമാനവും ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ എബ്രഹാമിന് നിർബന്ധമായിരുന്നു അത് വില കൊടുത്ത് തന്നെ വാങ്ങിക്കണമെന്ന്. അങ്ങനെ എബ്രഹാം അത് വില കൊടുത്ത് തന്നെ വാങ്ങിച്ച് സാറായെ അവിടെ അടക്കുകയും ചെയ്തു. ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 25-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നു, എബ്രഹാം 175-ാമത്തെ വയസ്സിൽ മരിക്കുന്നു. എന്നാൽ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എബ്രഹാമിനുള്ള എല്ലാ സമ്പത്തും ഇസഹാക്കിന് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. ഇഷ്മയാലിനും കെറ്റൂറായിലുണ്ടായ 8 മക്കൾക്കും അവർ അവിടെ ജീവിച്ചപ്പോൾ അവരെ മാറ്റിവിടുന്നതിന് മുമ്പ് അവർക്ക് വേണ്ട സമ്മാനങ്ങളും ഒക്കെ എബ്രഹാം കൊടുത്തു. അപ്പോൾ സാറായെ അടക്കിയ അതേ കല്ലറയിൽ തന്നെ മക്കളായ ഇസഹാക്കും ഇഷ്മയിലും എബ്രഹാമിനെ അടക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി കൺക്ലൂഷനായിട്ട് പറയട്ടെ, വിശ്വാസത്തിന്റെയും അനുസരണയുടെയും ദൈവാശ്രയത്തിന്റെയും ഒരു സാക്ഷ്യമാണ് എബ്രഹാമിന്റെ ജീവിതം. എബ്രഹാമിന്റെ ജീവിതം മുഴുവനും വെല്ലുവിളികൾ നിറഞ്ഞതായിരുന്നു. ഒത്തിരി ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ട സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, ഒത്തിരി സങ്കടപ്പെടേണ്ട സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഒത്തിരി അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട സാഹചര്യങ്ങൾ എബ്രഹാമിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എബ്രഹാമിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം, വാഗ്ദാനത്തിൽ വിശ്വസ്തനാണ് ദൈവമെന്ന്. എല്ലാത്തിനും ഉത്തരം ദൈവത്തിൻ്റെ ഉണ്ട്, നമുക്ക് പലപ്പോഴും അറിയത്തില്ല എന്ന് മാത്രം. ഈ എബ്രഹാമിന്റെ ജീവിതം ഇന്നും അനേകർക്ക് പ്രചോദനം നൽകുന്ന ജീവിതമാണ്.
ഒത്തിരി വെല്ലുവിളികൾ നേരിട്ടെങ്കിലും ദൈവത്തോട് എപ്പോഴും വിധേയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് എബ്രഹാം ജീവിച്ചു. എബ്രഹാമിന്റെ ഈ വിധേയപ്പെട്ടുള്ള ഈ ജീവിതവും ഈ ദൈവവുമായിട്ടുള്ള ഉടമ്പടിയും യേശുക്രിസ്തു രക്തം ചിന്തിക്കൊണ്ട് മനുഷ്യരുമായിട്ട് നമ്മളോട് ചെയ്ത ഉടമ്പടിയുടെ ഒരു മുന്നോടിയായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കണക്കാക്കാം. എബ്രഹാമിന്റെ പേര് അനേക തവണ പഴയ നിയമത്തിലും പുതിയ നിയമത്തിലും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ഉടമ്പടിയൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത് ദൈവവും മനുഷ്യരും തമ്മിൽ എപ്പോഴും ഒരു ശാശ്വത ഉടമ്പടി ഉണ്ട്. മനുഷ്യരിൽ നിന്ന് ചില കമ്മിറ്റ്മെന്റുകൾ ദൈവം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. അത് സന്തതി പരമ്പരകളിൽ നിന്നും എബ്രഹാമായിട്ട് ഉടമ്പടി ചെയ്തപ്പോഴും സന്തതി പരമ്പരകളുമായിട്ടുള്ള ഒരു ഉടമ്പടി തന്നെയാണ് ദൈവം ചെയ്തത്. യേശുക്രിസ്തു സ്വന്തം രക്തം ചിന്തി ഉടമ്പടി ചെയ്തത് മനുഷ്യരാശിയോട് തന്നെ ആണ്. ഇതെല്ലാം കാണുമ്പോൾ നമ്മളിൽ നിന്നും ഈ വിധേയത്വം ദൈവം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമ്മളെക്കുറിച്ച് തന്നെ നമുക്കൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കാം. യേശുക്രിസ്തു സ്വന്തം രക്തം ചീന്തി ചെയ്ത ഉടമ്പടിക്ക് യോഗ്യമായിട്ടാണോ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്? നമ്മൾ ദൈവത്തോട് സത്യസന്ധതയുള്ളവരാണോ? മറ്റുള്ളവരോട് സത്യസന്ധതയുള്ളവരാണോ? ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിയിൽ നമ്മൾ ആശ്രയിക്കുന്നുണ്ടോ? അതോ മനുഷ്യന്റെ ശക്തിയിലാണോ നമ്മൾ ആശ്രയിക്കുന്നത്? ദൈവത്തിന് നമ്മൾ അടിയറ വയ്ക്കുന്നുണ്ടോ? ദൈവത്തിന് മുമ്പാകെ നമ്മൾ എളിമപ്പെടുന്നുണ്ടോ? അതോ നമ്മുടെ അഹങ്കാരം വെച്ച് പുലർത്തി നമ്മൾ ജീവിക്കുകയാണോ ചെയ്യുന്നത്? ദൈവത്തെ നമ്മൾ അനുസരിക്കുന്നുണ്ടോ? നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളെയും എൽഡേഴ്സിനെയും അധികാരികളെയും നമ്മൾ അനുസരിക്കുന്നുണ്ടോ? അവരെ അനുസരിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ അനുസരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എബ്രഹാം ദൈവത്തെ അനുസരിച്ചതുപോലെ നമ്മൾ ദൈവത്തെ അനുസരിക്കുകയും ദൈവവുമായിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധത്തിൽ സ്ഥിരമായി നിൽക്കുകയും ചെയ്താൽ ദൈവത്തിന് നമ്മളെയും നമ്മുടെ തലമുറകളെയും അനുഗ്രഹിക്കുവാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളത് സത്യമാണ്. ഇതോടെ ഈ സന്ദേശം ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു. കാരുണ്യവാനായ സ്വർഗ്ഗസ്ഥ പിതാവേ, ഈ സന്ദേശം കേട്ട എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ. ദൈവത്തിൽ ആഴമായ വിശ്വാസമുണ്ടാകുവാനും ദൈവവുമായി ഒരു ശക്തമായ ബന്ധമുണ്ടാക്കുവാനും അവിടുത്തെ പ്രമാണങ്ങൾ അനുസരിക്കുവാനും എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളിൽ ദൈവത്തിന് വിധേയപ്പെടുവാനും ഇപ്പോഴും തലമുറകളിലേക്കും അനുഗ്രഹങ്ങൾ പ്രാപിക്കുവാനും എല്ലാവരെയും സഹായിക്കണമേ. മാനവും മഹത്വവും അവിടത്തേക്ക് തരുന്നു. യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ വിലയേറിയ നാമത്തിൽ തന്നെ. ആമേൻ.